بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانپور ابھی دور تھا کہ ایک بار پھر ڈبے میں ہم تنہا رہ گئے اور ذرا دیر بعد میں نے بدلی ہوئی رادھا کو دیکھا۔ اب وہ تمام لباس اور زیورات اتار کر مغربی طرز کا لباس زیب تن کر چکی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کے ماڈرن بال دیکھ کر انتہائی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ یہ اس کا تیسرا روپ تھا۔ کانپور اسٹیشن پر ٹرین رات کو 9 بجے لگی، چونکہ 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی۔ کلیوں سے سامان اتروا کر ہم باہر آئے۔ رادھا اسٹیشن کے باہر غور سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ جب ہم ٹکٹ گیٹ سے باہر آئے تو ایک لمبا پل پار کر کے اس طرف آ گئے جہاں رکشے اور ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ میں اب رادھا کے اختیار میں تھا، اس لیے اپنی طرف سے میں نے کوئی پہل نہیں کی۔ 2 منٹ گزرے تھے کہ ایک لمبی سی سیاہ رنگ کی کار ہماری قریب آ کر رکی۔ دوستو، اس وقت آپ خون کی پیاسی کی آخری قسط سن رہے ہیں۔ جو دوست احباب نئے آئے ہیں وہ اوپر دیے گئے لنک سے پہلی ایپیسوڈ لازمی دیکھیں۔ آپ کو یہ کہانی خون کی پیاسی کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بیان کیجیے گا۔ بوڑھا ڈرائیور باہر آیا اور رادھا بیٹی کہہ کر ہماری طرف بڑھا۔ اسے دیکھ کر رادھا کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، آ گئے بنواری چاچا؟ ہاں بیٹی، راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ پھر میری طرف موڑ کر بولا، بھلا کنور صاحب کی موجودگی میں ہماری بیٹی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ گھر پر تو سب راضی خوش ہیں؟ رادھا نے کار میں بیٹھ کر پوچھا۔ میں اس سے پہلے بیٹھ چکا تھا۔ ہاں بیٹا، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس دن تمہارے پتا جی کہہ رہے تھے رادھا بس آنے والی ہے۔ قطار تو آ گیا ہے، فنی کون بس ختم ہو گیا۔ فنی کون؟ میں نے اور رادھا نے ایک ساتھ کہا۔ بوڑھا ڈرائیور ذرا سا سٹپٹا گیا، پھر بولا، کم بخت یادداشت بہت خراب ہے، بڑھاپا ہے نا؟ شاید یہی کہا تھا یا کچھ اور۔ بھائی، وہ تم لوگ شادی کے بعد کیا مناتے ہو؟ اب ہم سمجھے کہ یہ بڑے میاں ہنی مون کو فنی کون کہہ رہے تھے۔ ہم لوگ ان کی سادگی پر بے اختیار ہنس دیے۔ کار بازاروں سے گزر رہی تھی اور بھیڑ ہونے کی وجہ سے رفتار بہت سست تھی۔ اسی دوران رادھا نے سرگوشی میں کہا، دیکھو وہاں کسی سے زیادہ باتیں مت کرنا۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں، میں کچھ دن پہلے لندن سے تعلیم پا کر لوٹی ہوں اور ہماری شادی کو صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں۔ یہاں میرا میکا اور تمہاری سسرال ہے۔ اس جنم میں تمہاری 2 سالیاں اور 2 سالے ہیں۔ تم رامپور کے رہنے والے ہو اور تمہارا نام گوتم بابو ہے۔ تمہاری ساس کا انتقال ہو چکا ہے۔ دونوں سالوں کی شادی ہو چکی ہے اور بڑی سالی شیلا کی منگنی طے ہو چکی ہے۔ میں نے تفصیلات ذہن نشین کر لی اور پھر ہم لوگ خاموشی سے سفر طے کرتے رہے۔ شہر سے کچھ دور نکلتے ہی گومتی ندی کا خوبصورت اور لمبا پل آ گیا۔ اس پل کو پار کرتے ہوئے میں نے گومتی کے کنارے مندر اور شمشان بنے ہوئے دیکھے اور بہت سے اشنان گھاٹ بھی تھے جہاں پختہ سیڑھیاں اور فرش بنے ہوئے تھے۔ آبادی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، مگر 10-15 منٹ تک موٹر فراٹیں بھرتی رہی، یہاں تک کہ بڑی بڑی کوٹھیوں کا علاقہ آ گیا، مگر اس طرف آبادی گھنی نہیں تھی۔ کوٹھیوں کے درمیان کافی قطعات خالی پڑے تھے۔ ان کوٹھیوں کے سامنے جنگلات کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ بہت سے کھیتوں میں مختلف فصلیں کھڑی تھی۔ ایک طرف پختہ اور نیم پختہ چھوٹے مکانات کا سلسلہ بھی تھا۔ رادھا کے گھر والوں سے ملاقات ہوئی تو دل خوش ہو گیا۔ سبھی تعلیم یافتہ اور بلند اخلاق لوگ تھے۔ ہر شخص گھل مل کر باتیں کرنا چاہتا تھا اور اپنے اپنے طور پر خاطر مدارت کر رہے تھے۔ رادھا کی بہنیں رادھا کی طرح خوبصورت اور سلیقہ مند تھی۔ وہ بڑے ادب و احترام سے ملی۔ مختصر یہ کہ اپنی مصنوعی سسرال کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ کوٹھی جس میں رادھا کے والدین رہتے تھے اچھی خاصی کلا نما تھی۔ 10-12 کمروں اور کئی برآمدوں پر مشتمل ہونے کے علاوہ لان، باغیچہ اور گیم کورٹ وغیرہ سبھی کچھ تھا۔ ہمیں کوٹھی کے ایک حصے میں 2 کمرے جو سب سے الگ تھے دے دیے گئے
दिन में हम अलग रहते थे, मगर हमने सोने के लिए कमरा मुंतखब कर लिया। लेकिन पहली ही रात मेरे सामने राधा की एक अजीब और गरीब शख्सियत उभर कर आई। सबको खुदाफिज और शब बखैर कहकर जब हम अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुए तो राधा ने कहा, बाबूजी, अब हमें अपना काम शुरू करना है, इसकी तफसील सुन लीजिए। मैंने दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, ज़रूर, मैं खुद पूछने वाला था। यहाँ हमें कई आदमियों का खून करना है। निहायत इत्मीनान से राधा ने कहा, तुम्हें हैरत हो रही है, हालांकि ये बिल्कुल सच है। दरअसल प्रताप सिंह ठाकर के रिश्तेदार सब के सब यहीं रहते हैं। उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए मैंने एक जदीद तरीक़ाकार अपनाने का फैसला किया है। मॉडर्न लिबास में मलबूस राधा इस वक्त एंग्लो इंडियन लग रही थी। उसने ज़रा से तवक्कुफ के बाद कहा, हमारा शिकार एक आदमी हुआ करेगा। उस शख्स को फांस कर ये खास जगह तक लाना मेरा काम होगा। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होगी। इसके बाद मैं जो कुछ कहूँ आपको इस पर अमल करना है। इस तरह हम इन जालिमों का काम तमाम भी कर सकेंगे और कानून के संगीन हाथों से बच भी जाएंगे। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, मैंने कहा। बहरहाल मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कहोगी वही करूँगा, लेकिन एक दरख्वास्त है कि मुझे जल्दी छुट्टी दे देना। मैं इसका वादा करती हूँ, तुम्हारा शरीर तुम्हारे कमरे में महफूज है। बस जैसे ही काम ख़त्म होगा तुम्हें इजाज़त दे दी जाएगी। अच्छा, तो फिर आज क्या करना है? मैंने तैयार होकर कहा। आज तो सिर्फ आराम करना है, राधा ने मुस्कुरा कर कहा। हम दोनों ख्वाबगाह में चले गए। यहाँ पहले से 2 मसहरियों का इंतज़ाम किया गया था। हस्बे वादा मैंने राधा से किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। हम थोड़ी देर बातें करते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में गुम हो गए। दूसरे दिन राधा और उसकी बहनें मुझे कानपुर घुमाने ले गईं, मगर हम दोपहर तक लौट आए। काम से फारिग होकर मैं आराम करने अपने कमरे में चला गया, मगर राधा मुझसे इजाज़त लेकर अपने शिकार की तलाश में निकल गई। तीसरे पैर हमने चाय अपने कमरे में पी। इसके बाद वो मुझे आज के शिकार की तफसील बताने लगी। मेरा आज का शिकार प्रताप सिंह का पोता अनोप है। हालांकि ये बूढ़ा आदमी है और पोती पोतों वाला, मगर मैंने अपने जज्बे इंतकाम को तस्कीन देने के लिए आज इसका इंतखाब किया है। लेकिन वो रात के वक्त तन्हा खेतों की तरफ कैसे आएगा? मैंने हैरत का इजहार किया। राधा बेख्तियार मुस्कुरा दी, फिर बोली, मैंने उसकी फितरत का अंदाज़ा कर लिया है। उसे कीमिया बनाने का शौक है। बुढ़ापे में इसकी अक्ल मारी गई है। मैंने जब इससे कहा कि साधु महाराज हमेशा रात को मिला करते, मैं ये कह सकती हूँ कि इन खेतों के करीब तक उन्हें ले आऊं, फिर तुम खुद इनसे बात कर लेना। मगर वो एक वक्त में सिर्फ एक आदमी से बात करते हैं, और अगर कोई पास खड़ा हो तो हरगिज मुंह नहीं खोलते। उनका स्थान एक जौहर के किनारे है। बूढ़ा ये सुनकर मेरी खुशामद करने लगा और रात को अकेले आने पर तैयार हो गया। उसने मुझे ये हिदायत कर दी है कि ये बात किसी को ना बताऊं, क्योंकि इसके बेटे और पोते इन बातों से बहुत नाखुश होते हैं। इसका मतलब ये काम बस बना ही समझो, मैंने मुस्कुरा कर कहा, और जवाबन राधा भी मुस्कुरा दी। निस्फ रात गुजर चुकी थी कि मैं और राधा खेतों की तरफ रवाना हो गए। इस तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। चांद छुप चुका था। सितारों की मदम रोशनी में रास्ता बमुश्किल नजर आ रहा था। मुझे खेतों के दरमियान एक पगडंडी पर तन्हा छोड़कर राधा कुछ देर के लिए एक तरफ चली गई। ये पगडंडी जौहर के किनारे पर थी। राधा का रुख दूसरी जानिब की इमारतों की तरफ था। मैं 10-12 मिनट तक बेचैनी से उसका इंतजार करता रहा। मैं अपने काम के लिए बिल्कुल तैयार था। जेब में एक स्याह कपड़े की पट्टी मौजूद थी, जिसको शिकार की आंखों पर बांधना था। चंद मिनट गुजरे थे कि मैंने एक साया पगडंडी पर आते हुए देखा। ये राधा थी। मैं बाइजलत करीब के खेत में चला गया, और जब राधा के साथ चलता हुआ एक बूढ़ा आदमी मेरे करीब से गुजरने लगा तो मैंने बाहर निकलकर उसे पीछे से दबोच लिया, और पलक झपकने में जेब में रखी हुई पट्टी उस शख्स की आंखों पर बांध चुकी थी। हल्के फुल्के बूढ़े पर काबू पाना कोई मुश्किल नहीं था।
राधा मेरे साथ थी। हम जोहर के किनारे आकर खड़े हो गए। बूढ़े आदमी को बेबस करके खड़ा कर दिया गया। उसे हुक्म दिया गया कि बेहिस हरकत खड़ा रहे। फिर राधा सकीम के बकी हिस्से पर अमल करने का इंतज़ाम करने लगी। उसने मुझे भी मुख्तसरन बता दिया था और मैं इसका तरीक़ाकार सुनकर दंग रह गया था। वाकई ये वही बात थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। राधा के इशारे पर मैंने गर्म पानी की बोतल उठा ली और एक लंबे फाल का चाकू निकाल लिया। राधा मुझे इशारा करके बूढ़े के अकब में चली गई। मैंने हस्बे पनान चाकू का उल्टा कोंद हिस्सा उसके गले से लगाकर कहा, अब तू अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। और लालची बूढ़े, क्या तू ये समझता है कि भगवान दुनिया भर की दौलत तुझे ही दे देगा? बूढ़ा खौफ से थर थर कांपने लगा। उसे अपनी मौत का यकीन हो गया था और इसकी सिटी गुम हो चुकी थी। एक लम्हे को मुझे इस पर तरस भी आया, मगर राधा की पुरअसरार शख्सियत ने मेरे जज्बे रहम को फौरन ही काफूर कर दिया। चंद सानियों के बाद राधा ने चीनी की प्याले में उबलता हुआ पानी उड़ेला। अब स्कीम का आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा था। अचानक मेरी बदली हुई आवाज़ गूंजी, आखिरी वक्त में भगवान को याद कर ले बूढ़े खोसट, ले अब तेरा समय आ पहुंचा। ये कहकर जो ही चाकू की उल्टी धार जरा ताकत से बूढ़े के गले पर फेरी, उसी वक्त थोड़ा सा गर्म पानी राधा ने इसके सीने पर डाल दिया। बूढ़ा फरते खौफ से थरथराया और फिर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। मैंने झुककर उसकी नब्जें टटोली, मगर वो तो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुका था। हमने इत्मीनान करने के बाद सामान को जूं का तू रखा और नहायत होशियारी से बूढ़े की लाश उठाकर खेतों में डाल आए। दूसरे दिन बूढ़े अनूप की लाश एक किसान ने खेत में देखी। फौरन ही इसके बेटों को इतला कर दी गई। आम ख्याल ये था कि रात के वक्त अनूप खेतों की तरफ आया होगा और किसी जानवर ने उसे हलाक कर दिया होगा, मगर इसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। ये देखकर लोगों ने कहा, जरूर अनूप सिंह को किसी जहरीले नाग ने डस लिया है। बूढ़े की मौत का उसके खानदान पर कोई खास असर नहीं हुआ। इसी दिन शाम को अनूप सिंह फूंक दिया गया। तीसरी रात हमारा शिकार अनूप सिंह का बेटा सरोप सिंह था। ये 60 के पेटे में था, मगर बाजू अब भी मजबूत थे। उसे भी राधा न जाने किस बहाने से जौहर तक लाई थी। उसे दबोचने के लिए मुझे काफ़ी ज़ोर आजमाई करनी पड़ी। मुझे हैरत इस बात की थी कि राधा का फार्मूला किस कदर कामयाब रहा है। वाक़े की सुबह जब सरोप कुमार की लाश खेतों में पाई गई तो लोगों के कान खड़े हुए। कुछ लोगों ने कहा, ये महज इत्तफाकाती हादसा नहीं हो सकते, ज़रूर इसमें कोई राज है। पुलिस को वाक़या की इत्तला की गई। कुछ फासले पर थाना वाक़या था। पुलिस दोपहर को आई। इस वक्त तक लाश उसी जगह पड़ी रही। किसी तरह अखबारी रिपोर्टरों को भी इसकी इत्तला मिल गई और इसी दिन प्रेस को ये अजीब व गरीब खबर दे दी गई कि मज़ाफ़ाती इलाके में एक ऐसी लाश पाई गई है जिसके जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं, सिर्फ सीने पर बटनों वाला हिस्सा भीगा हुआ है। पुलिस की इब्तिदाई कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई। तीसरे दिन अखबारात में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी शाया हो गई, जिसमें कहा गया था कि मौत हरकत कलब बंद हो जाने की वजह से वाक़या हुई है। रिपोर्ट की शायद के बाद लोगों ने यही रायज़नी की कि सरूप सिंह शायद घर वालों से बदजन हो गया था और ज़्यादा गम करने की वजह से इसका हार्ट फेल हो गया। 3 दिन बाद फिर एक लाश मंजर-ए-आम पर आई। ये सरूप सिंह का छोटा भाई दलीप था। 50 साला दलीप की लाश भी बिल्कुल ऐसी ही हालत में पाई गई थी। अभी इसकी इंक्वायरी ही हो रही थी कि इस खानदान का आखिरी बुजुर्ग 40 साला कुलदीप सिंह भी एक दिन खेतों में मुर्दा पाया गया। उसकी मौत भी हरकत कलब बंद हो जाने से वाक़या हुई थी। एक ही खानदान में एक ही अंदाज में 4 अमवात हो चुकी थी, लेकिन अखबारात में 3 का तज़किरा चल रहा था। अनूप की मौत पर्दे राज में जा पड़ी थी। हुकूमत के जिम्मेदारान बौखला गए थे। अखबारात ने पुलिस और इंतज़ामिया पर काफ़ी कीचड़ उछाली, इसलिए मुतलका थाने से बाकायदा एक गार्ड इस इलाके में तैनात कर दिया गया। पुलिस तैनात रही, मगर एक हफ्ते बाद फिर इसी खानदान का एक नौजवान सुल्तान सिंह खेतों में मुर्दा पाया गया। सुल्तान सिंह सरूप सिंह का वाहिद बेटा था। उसकी मौत भी हरकत कलब बंद हो जाने से वाक़या हुई थी।
اس کے جسم پر بھی کوئی زخم نہیں تھا، اس کا گریبان بھی نم پایا گیا تھا۔ ایک ماہ کے اندر ایک خاندان کے 12 افراد اسی طرح موت کے گھاٹ اتارے جا چکے تھے۔ اب انوپ کے خاندان میں بیوہ عورتیں اور کنواری لڑکیاں رہ گئی تھیں۔ اس خاندان کی قسم پرسی پر پورا گاؤں افسوس کر رہا تھا۔ حکومت کی طرف سے نااہل پولیس والے ہٹا دیے گئے اور تھانوں میں نیا سٹاف تعینات کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ تجربہ کار جاسوس بھی مقرر کر دیے گئے۔ عوامی حلقوں نے انوپ سنگھ کے خاندان کے ساتھ نہایت ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ ہزاروں آدمی ان بیواؤں سے ملنے بھی گئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس خاندان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ان کا دشمن کون ہے۔ اب تک جتنے واقعات ہوئے تھے وہ صرف اسی خاندان تک محدود تھے۔ اس علاقے میں دوسرے لوگ اب بھی خیریت سے تھے، لیکن پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اخبار والے دھڑا دھڑ اس خاندان کی بیواؤں کے انٹرویو چھاپ رہے تھے۔ ایک شام جب ہم چائے سے فارغ ہو کر تنہا بیٹھے تھے تو میں نے رادھا سے کہا، ہمارا معاہدہ پورا ہو چکا ہے، تم اپنے دشمنوں کا صفایا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں آپ کی بہت احسان مند ہوں، جو آپ حکم دیں گے میرے لیے اس میں کوئی عذر یا تامل نہ ہوگا، رادھا نے خلوص کے ساتھ کہا۔ دوسرے دن ہم پھر بائی ٹرین رامپور روانہ ہو گئے۔ رادھا کا شوہر اپنی دلہن کو گھر لے جا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ وہ پر اسرار صندوق بھی موجود تھا۔ سفر کی راہ نہایت خوشگوار تھی۔ ہم فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے، اس لیے بوگی میں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا مسافر نہیں تھا۔ آج رادھا بہترین لباس پہنی ہوئی تھی۔ جدید طرز میں کٹی ہوئی بال اور خوبصورت سینے کو نیند مہیا کرنے والی قمیض وہ جاپانی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ اس وقت 11 بج رہے تھے اور مجھے نیند آ رہی تھی۔ یہی حال رادھا کا تھا۔ اچانک میں نے رادھا سے ایک بے تکا سا سوال کر دیا، کیا ہم دوبارہ کبھی نہ مل سکیں گے؟ اس نے شفیق نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، میرا کام ختم ہو چکا ہے، اب میں اپنے راجکمار کے پاس ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، مگر یہ سچ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ صرف یاد رکھو گی؟ میں اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رادھا اسی طرح بیٹھی تھی۔ آج وہ جذبات سے بالکل عادی نظر آ رہی تھی۔ خشک باتوں سے تانگ آ کر میں نے سونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ایک بار پھر رادھا نے وہی پر اثرات سگریٹ کا ڈبہ نکال کر ایک سگریٹ مجھے پیش کیا۔ رادھا کے معنی خیز اثرات پر مجھے پھر وہی سگریٹ پینی پڑی، اور سگریٹ پیتے ہی میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا، لیکن میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر رادھا نے مجھے اسی باکس میں لاش کے قریب لٹا دیا، صندوق کا دروازہ بند کر کے قفل لگا دیا۔ نامعلوم کب تک میں اس میں پڑا رہا۔ صندوق پھر سے کھولا گیا اور مجھے لاش کی طرح نکال کر بت پر ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا۔ اس بار پھر رادھا نے میرے منہ سے سگریٹ دبا دی اور ماچس جلا کر سگریٹ لگا دی۔ این کش لے کر میں بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی اور کمپارٹمنٹ میں میرے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ رادھا اور اس کا سامان انجانے کہاں غائب تھا۔ ہاں، میری اٹیچی موجود تھی، اور جب میں نے گھر پہنچ کر اٹیچی کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پوری اٹیچی کرنسی نوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ اوپر ہی ایک پرچہ رکھا ہوا تھا، خط ہندی میں تحریر کیا ہوا تھا، شریمان جی، میں آپ کے بہت شکر گزار ہوں۔ اپنے وعدے کے مطابق یہ حقیر سا نذرانہ حاضر ہے۔ آشا ہے آپ اسے سویکار کر لیں گے۔ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گی، فقط آپ کی دوست رادھا۔ میں نے جب سعیدہ کو یہ واقعہ سنایا تو اس نے سچ مچ ماننے سے انکار کر دیا، مگر اس بات پر وہ بھی الجھ کر رہ گئی تھی کہ اگر یہ سب کچھ غلط تھا تو میری اٹیچی کو نوٹوں سے کس نے بھر دیا تھا، مجھے پرچہ کس نے لکھا تھا، اور میں ایک ماہ تک کہاں غائب رہا تھا، جبکہ کانپور والوں نے پہلے ہی سعیدہ کو مطلع کر دیا تھا کہ تمہارا شوہر جہاں نہیں پہنچا۔ واقعات اتنے پر اثرات تھے کہ نہ کسی سے کہتے بنتی تھی اور نہ ہضم ہوتے تھے۔ تجسس اپنی انتہا کو پہنچا تو میں نے ان واقعات کی اصلیت جاننے کا عزم کر لیا۔ سب سے پہلے میں نے گزشتہ ماہ کے اخبارات اکٹھے کیے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تمام واقعات اور انٹرویو اخبارات میں موجود تھے۔
फिर एक दिन मैं और सईदा कानपुर रवाना हो गए। इस बार सईदा ने मुझे तन्हा जाने की इजाज़त नहीं दी थी। इसके अलावा हमने ये सफ़र ट्रेन से किया था। अपने खालाजाद भाई के घर पहुंचा तो उसने जाते ही शिकायत की। उसकी शिकायत बेजाना थी, मगर मैंने दूल्हा दुल्हन से माजरत कर ली और शादी का एक खूबसूरत तोहफा उनकी नज़र कर दिया। इस तरह गलो खलासी हो गई। सईदा मेरे साथ शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में, जहाँ बारात की निशानदेही के मुताबिक वो पुरअसरार अमवात हुई थी, जाने पर बज़िद थी, मगर ये बात मैंने नहीं मानी और दिन में तन्हा इस इलाके में पहुंच गया। सब कुछ वही था, वही रास्ते, वही कोठियाँ, वही तरफ बने हुए छोटे मकानात का सिलसिला और इनके सामने खेतों का तवील हिस्सा। इन्हीं खेतों के करीब एक जौहर वाक़या था। मैंने इस इलाके के एक बूढ़े से मुलाकात की और फिर मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। राधे की कोठी इसी जगह मौजूद थी। मैंने इस कोठी में एक माह गुजारा था और जब मैंने इस कोठी पर जाकर मुलाजिम को पुकारा तो बूढ़े ड्राइवर ने मुझे अजनबी निगाहों से देखकर कहा, बाबूजी किससे मिलना है? राधा देवी रहती हैं, उनकी बहन शीला देवी। राधा बेटी रहा करती थी, मगर अब उनकी शादी को 1.5 माह से ऊपर हो गया। वो तो कल लंदन चली गई अपने दूल्हा के साथ। मैंने बमुश्किल तमाम बूढ़े को इस बात पर राजी किया तो वह शीला से मिला दे। हमारी ये मुलाकात उसी कमरे में हुई जहां मैं 1 माह तक रह चुका था। ये वही शीला थी। मैंने उसे खूब पहचान लिया था, मगर वो मुझे बिल्कुल अजनबी समझ रही थी। मैंने शीला को राधा का क्लास फेलो कहकर तारुफ कराया था, इसलिए वो मुलाकात पर आमादा हो गई। बातों के दौरान शीला ने कहा, दीदी 8 साल से लंदन में थी। तालीम मुकम्मल करके उन्होंने वहीं एक हिंदुस्तानी गौतम बाबू से शादी कर ली और अभी 1 माह दूल्हा के साथ जहां रहकर गई हैं। उन्होंने दरसी तालीम के अलावा पामिस्ट्री और मसमरिज़म वगैरह भी बाकायदा सीखी है। दीदी ने बताया कि उन्हें इस इल्म को हासिल करने में पूरे 3 साल लगे थे। अब वो कुछ अरसे से हिप्नोटाइज के कमालात सीख रही है। ये उनकी हॉबी है। वैसे हमारे दूल्हा भाई बहुत बड़े आदमी हैं, लंदन में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। दीदी ने अपने शौक की वजह से ये उलूम सीखे हैं। आखिर में उसने कहा, ताजुब है कि मैंने आपको कभी दीदी के साथ नहीं देखा। 8 साल पहले उन्होंने कानपुर DA कॉलेज से BA किया था, इसके बाद लंदन चली गई। तुम मुझे नहीं जानती हो शीला देवी, लेकिन मैं तुमसे इस और राधा और तुम्हारे सारे खानदान से वाकिफ हूँ। मैं राधा का पुराना दोस्त हूँ। शीला के चेहरे पर अपनायत भरी हैरत छोड़कर मैं चला आया। वो दरवाजे तक मुझे रुकने को कहने आई, मगर अब मेरे ज़हन की तमाम गुत्थियाँ सुलझ चुकी थी। दरअसल बरसा बरस पहले यहाँ पर 2 खानदानों में पुरानी रंजिश थी और राधा ने इसी जज्बे को तस्कीन देने के लिए अपने उलूम से काम लिया था और मैं इसकी शोबदाबाजी से इसका दस्त रास्त बन गया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि नित नई दिलचस्प कहानियाँ आपकी ज़ेर समात रहें। इन्हीं मोहब्बतों के साथ इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और नए सिलसिले में। अल्लाह हाफ़िज़।